انتہائی واجب الاحترام دوستو، اللہ رب العزت کے پاکیزہ کلام کے اندر سے دو مختلف مقامات سے آیت مبارکہ کے مختصر سے حصے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ میرا اللہ ان آیت مبارکہ کا صحیح مفہوم آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، میرے اللہ نے ہر انسان کو مختلف اعضاء کا مجموعہ بنایا ہے۔ انسان کے مختلف اعضاء کے مختلف کام ہیں، ہر ایک عضو کی مختلف قسم کی افادیت ہے۔ پورا انسان کا مجموعہ اپنے اعضاء کے سمیت اگر اللہ رب العزت کی رضا میں، اللہ رب العزت کی اطاعت میں لگ جائے نا، تو انسان کی یہ دنیا بھی خوشحال ہو جائے گی اور آخرت بھی میرا رب خوشحال فرما دے گا۔ اس دنیا میں اور آخرت میں جانے کے درمیان جو ایک جگہ ہے جس کو ہم قبر کہتے ہیں، میرا اللہ اس قبر کو بھی انسان کے لیے شاندار بنا دے گا۔ بظاہر وہ 1.5 فٹ کا 2 فٹ کا گڑھا جو گہرا بھی ہے اور اندھیرا بھی ہے، اگر انسان کے اعمال درست ہو جائیں، انسان کے تمام اعضاء اللہ رب العزت کی رضا والے کاموں میں لگ جائے نا، پھر وہ بظاہر ہمارے رشتہ دار تو ہمارے لیے 6 فٹ لمبا ہمارے قد جتنا اور 2-2.5 فٹ گہرا گڑھا کھودیں گے، لیکن میرا اللہ اس کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے گا۔ بظاہر ہمارے رشتہ دار اس کو ایک گڑھا سمجھ کے، اندھیری نگری سمجھ کے ہمیں چھوڑ کے آئیں گے، لیکن میرا اللہ اپنے نور میں سے وہاں پہ نور بھیجے گا اور اس کو چمکا کے رکھ دے گا، اور ہم بڑے خوش و خرم ہوں گے۔ ہماری آخرت کی زندگی کی پہلی سیڑھی وہ ہمیں خوشیوں والی مل جائے گی۔ اور اگر ہم اپنے اعضاء کو اللہ کی نافرمانیوں میں لگا دیں گے، اللہ کے حکموں کی نافرمانیوں میں لگائیں گے، تو زمین کے اوپر والی جو ہماری زندگی ہے یہ بھی تاریک بن جائے گی، اور ہم جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے ہمیں ناکامی نظر آئے گی اور ہمیں پریشانی ہوگی۔ بالآخر جب ہماری آخرت کے معاملات قبر سے شروع ہوں گے نا، تو یہ قبر کا گڑھا بھی ہمارے لیے بڑا پریشان کن شروع ہو جائے گا۔ یہاں تک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کسی بندے کو قبر کے اندر دفنایا جاتا ہے نا، تو قبر اس بندے کو اپنے دامن میں سمیٹ کے اس سے مخاطب ہوتی ہے۔ پہلا خطاب قبر کا ہوتا ہے، منکر نکیر کے ساتھ ساتھ قبر بولتی ہے اور بول کے کہتی ہے، اے بندہ، میری پشت کے اوپر جتنے لوگ چلتے تھے نا، ان تمام لوگوں کے اندر سے سب سے پیارا تو مجھے لگتا تھا۔ یہ اس بندے کو کہا جاتا ہے جو اپنے جسم کے تمام اعضاء کے ساتھ اللہ کی فرما برداری میں لگا ہوا ہے۔ قبر اس کو کہتی ہے کہ میری پشت کے اوپر جتنے لوگ چلتے تھے نا، تمام لوگوں میں سب سے پیارا تو مجھے لگتا تھا، میں تو کب سے انتظار میں تھی کہ تو میرے پاس آئے، آج تجھے تیرے پیارے میرے پاس چھوڑ کے گئے ہیں، میرا ذرا اپنے ساتھ برتاؤ دیکھ، میرا حسن سلوک دے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے پھر وہ قبر ایسے کھلتی ہے، ایسے کشادہ ہو جاتی ہے، جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک اس کو قبر نظر آتی ہے۔ پھر میرا اللہ جنت کی کھڑکیوں میں سے کھڑکی اس کی طرف کھولیں گے، پھر خوشبو والی کھڑکی جب کھلے گی، اس کو کہا جائے گا نم کنومت العروس، ایسے سو جا جیسے نئی نویلی دلہن سویا کرتی ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی فکر ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، اور سکون انداز میں سو۔ اب قیامت کی صبح تجھے تیرا رب بھی اٹھائے گا، اس سے پہلے تجھے کوئی چھیڑنے والا نہیں ہے۔ یہ اس کے لیے جس نے اپنے تمام اعضاء کے ساتھ اللہ کی فرما برداری کی ہے، اور جو اللہ کی فرما برداری میں نہ رہا، زمین کے اوپر نافرمانی میں لگ گیا۔ میرا اللہ مجھے اور آپ کو نافرمانی کی زندگی سے محفوظ فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ بڑا مشکل آج کے دور میں گناہوں سے بچنا، بہت مشکل ہے۔ بات چاہتے ہوئے بھی آپ گناہ کر بیٹھتے ہیں، ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں، بہت ساری قدم پہ ہم قدم اٹھاتے ہیں نیکی کے جذبے سے، راستے میں گناہ ہو جاتے ہیں۔ ہم گھر سے نکلتے ہیں وضو کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، مسجد تک پہنچنے سے پہلے 10 دفعہ ہمیں چھیاں سننا پڑ جاتا ہے۔ ہم موبائل نکالتے اپنے استعمال کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے۔ آپ میڈیا کو اوپن کرو، آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی چیزیں دیکھو گے کہ جو چیزیں آپ کم از کم اپنے کسی محرم فیمیل کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ نہیں سکتے ہو۔
قدم قدم پہ برائی ہے. یہاں بچنا یہ ہمارے بس میں ہے, یہاں اپنے اختیار سے ہم نے بچنا. اور میں جو برا بندہ, بد اعمال بندہ, اللہ کو نافرمانی کرنے والا, اپنے اعضاء کو رب کی نافرمانیوں میں لگانے والا قبر کے سپرد ہوتے ہیں نا, تو قبر اس سے بھی مخاطب ہو جائے. منکر نکیر تو آئے گا, سوال و جواب کرے گا, اور جناب والا اس سے پوچھا جائے گا من ربک من نبیک ما دینک, یہ تو سورہ پوچھا جائے گا. وہ سوالات تو ہوں گے. تجھے جوانی ملی تھی بتا کہاں گزار کے آیا, تجھے دولت ملی تھی بتا کہاں گزار کے آیا, تجھے صحت ملی تھی بتا کہاں خرچ کر کے آیا. سارے سوالات ہوں گے. قبر مخاطب کر کے کہے گی کہ ہاں جی بتاؤ, میری پشت کے اوپر جتنے لوگ چلتے تھے نا, سب سے زیادہ ناپسندیدہ تو مجھے تھا, اور ناپسندیدہ ہونے کی وجہ رب کی نافرمانی ہے. آج میرے سپردو ہے نا, تو آج میرا ذرا اپنے ساتھ سلوک بھی دیکھ لے. پیارے پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آنکھ سے اشارہ کر کے, فرمایا قبر تنگ ہونا شروع ہوگی, قبر تنگ ہونا شروع ہوگی. دایاں حصہ بائیں میں اور بایاں حصہ دائیں کی جانب یوں بھیچے گا. میرے آقا نے یوں ہاتھ کی انگلیاں کی اور انگلیوں سے اشارہ کر کے کہا یہ دائیں جانی والی پسلیاں بائیں میں اور بائیں جانی والی پسلیاں دائیں کے اندر یہ داخل ہو جائیں گی. اور داخل ہو چیخے گا, چلائے گا, ساری کائنات اس کی چیخو پکار سنے گی سوائے دو مخلوقات کے, ایک جنوں کے اور دوسرے انسانوں کے. یہ نہیں سن سکیں گے. اور میں ان کو اگر اس کی چیخو پکار سنا دی جائے نا, ہنسنا بھول جائیں, یہ کھانا بھول جائیں, یہ جینا بھول جائیں. اس لیے میرا رب ان کو نہیں سناتا, باقی سب کو سنے گا. یہ اس کے لیے جس نے اپنے تمام اعضاء انسان نے اللہ کی نافرمانی میں لگا دیے, رب تعالیٰ کی فرما برداری نہیں نہ کی. بس پہلی سیڑھی اس کی قبر والی وہی اس کے اوپر سخت ہونا شروع ہوگی. آگے تو پھر سارے معاملات ہیں نا جی, پھر تو بعد کے اندر اس کے ساتھ کیا ہونا ہے وہ تو الگ معاملہ ہے, یہیں سے اس کے اوپر پکڑ شروع ہوگی. اس لیے میرے دوستو کوشش کرنی چاہیے. میرے رب نے جو مجھے اعضاء دیے ہیں, میرے جسم کے یہ اعضاء یہ میرے پاس امانت ہے, میری ملکیت نہیں ہے. یہ آنکھ میری ملکیت نہیں ہے, یہ ہاتھ پاؤں میرے ملکیت نہیں ہے. یہ میرے رب نے مجھے استعمال کے لیے بھی محدود مدت کے لیے, مخصوص مدت تک میں نے ان کو استعمال کر لے. اس مخصوص مدت کے بعد جو میں نے استعمال کیا ہے نا, اس استعمال پہ بھی مجھے حساب دینا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میرا کوئی آڈٹ کرنے والا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہے. حدیث مبارکہ میں آتے کل قیامت والے دن جب میرا اللہ حساب و کتاب کے لیے سامنے بندے کو کھڑا کرے گا نا, انسان سے پوچھے گا. اس وقت بھی خوش قسمت لوگ ہوں گے جن سے گناہ ہوئے وہ تسلیم کر لیں گے, بعض ایسے ہوں گے وہاں بھی انکار کریں گے. اللہ پوچھے گا یہ کیا, وہ کہے گا نہیں اللہ میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا. اللہ کہے گا واقعی, وہ کہے گا جی میں نے تو نہیں کیا. اللہ اس کی زبان پر مہر لگا دیں گے. زبان پر مہر لگانے کے بعد حدیث مبارکہ میں اس کی پنڈلی کو زبان دیں گے, اس کے پاؤں کو زبان دیں گے, اس کے ہاتھ کی انگلیوں کو زبان دیں گے, اس کے جسم کے اعضاء کو ذرے ذرے کو میرا رب زبان دے گا. اور یہ زبان دے کر اس سے پوچھے گا یہ تو کہہ رہے گناہ نہیں کیا, تو بتا تیرے ذریعے سے اس نے کیا کیا. تب ہاتھ بولے گا اللہ میں مجبور تھا, اس کا ہاتھ تھا, اس نے مجھ سے فلاں برائی کروائی تھی. اس وقت انسان پریشان ہوگا اور اپنے جب دوبارہ اس کو زبان ملے گی یہ ہاتھ سے مخاطب کر کے کہے گا میں نے اگر کوئی گناہ کے لطف میں نے اکیلے تو نہیں اٹھایا نا, تیرے لیے کیا تھا, تیرے سکون کے لیے کیا. حرام کمایا تو تمہیں پالنے کے لیے کیا, پیٹ کا ایندھن بجھانے کے لیے کیا, پاؤں سے چل کے گیا تو فائدہ تو تیرا بھی تھا. جوتا اگر میں نے حرام کمائی سے پہنا, تجھے میں نے کنکر سے بچا, تو میرے خلاف گواہی دے رہے. اس وقت انسان بڑا پریشان. اس لیے میرے دوستو اپنے اعضاء, اپنے جسم, اپنے بدن کو ملکیت نہ سمجھا کریں, یہ رب کی امانت ہے. اور اس لیے تو فقہا کہتے ہیں نا جی آپ اپنی آنکھ ڈونیشن نہیں کر سکتے. آپ نہیں کہہ سکتے میرے بات یہ آنکھ نہ فلاں کو دے دینا, آپ یہ نہیں کہہ سکتے میرا جگر فلاں کو دے دو. آپ اپنے اعضاء عطیہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ مالک نہیں ہیں. آپ کو میرے رب نے مالک نہیں بنایا, عطیہ میرے رب نے ایک مخصوص وقت تک استعمال کرنے کی اجازت دی ہے. بہت سارے لوگ دیتے ہیں میرے مرنے کے بعد بھی میرا جگر فلاں کو دے دے, میری آنکھ فلاں کو دے دے, وہ ایک الگ معاملہ ہے. مبارک جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں, انسان کے اعضاء میں سے ایک عضو جو ہے نا وہ ہے جس کے ذریعے سے میں آپ کے ساتھ بول رہا ہوں, یہ زبان. یہ دیکھنے میں چھوٹا سے عربی کا مقولہ ہے نا, اللسان جرمہ صغیر و جرمہ کبیر. اللسان
जुर्मुहु सगीर व जुर्मुहु कबीर। ये जो जुबान है ना, ये जुबान ऐसी है कि ये बज़ाहिर देखने में इसका जिस्म तो छोटा सा है, लेकिन इससे होने वाले जुर्म, इससे होने वाले गुनाह वो बड़े बड़े हो जाते हैं। इससे होने वाले ये बहुत सारी चीजें, इंसान की लड़ाई की इब्तिदा जुबान से, इंसान की अच्छाई की इब्तिदा जुबान से, इंसान की मोहब्बत की इब्तिदा जुबान से, इंसान की नफरत की इब्तिदा जुबान से। कोई परेशान आपके सामने आके बैठ गए, अपनी परेशानी सुना रहे, आपने अगर जुबान से उसको हौसला दे दिया तो संभाल लिया, आपने अगर उसकी परेशानी में मजीद और दो परेशानियां उसके सामने डाल दी तो उसका दिल टूट के रह गया। यह जुबान एक ऐसी चीज है कि जिससे आप दूसरे के दिल में घर भी कर सकते हैं और जिसके आप दूसरे के दिल के अंदर मोहब्बतें पैदा भी कर सकते हैं, नफरतें भी पैदा होती है। इंसान को अपनी जुबान के ऊपर बड़ा कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार के अंदर भी मेरी और आपकी जुबान से निकला हुआ एक एक जुमला तुलता है, एक एक जुमला तुलते। आज तो जदीद दौर है, हवा का वजन भी कर लेते। आज तो जदीद दौर है जनाबे वाला, गैस भी हवा है, तुल के बिक रही है, हर चीज का वजन। ये जो जुमला मेरी जुबान से निकल रहा है ना, इसका भी वजन होगा। हदीस मुबारक में आता है, जब कोई बंदा सिद्के दिल से कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, सिद्के दिल से कहता, कह देना एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह, और मैं इसने कलमा सिद्के दिल से पढ़ा ना, मेरा रब इस कलमे को मखसूस रेशम के कपड़े के अंदर लिपटवाते हैं। अब ज़ाहिर इसका जिस्म तो है ना, ये बोला तो जा रहे हैं ना, मेरा रब फरिश्तों को हुक्म देता है इसको बाकायदा पैक करो, इसको मखसूस एक सब्ज रंग के रेशम के कपड़े के अंदर अल्लाह की शान के मुताबिक इसको लपेटा जाता है। लपेटने के साथ एक फरिश्ते की ड्यूटी लगती है और वो फरिश्ते उसको पकड़ते और पकड़ने के बाद आसमान की तरफ तेजी से दौड़ लगा देते हैं। अब ये दरमियान में पहुंच गए, इसको रास्ते के अंदर एक आसमान से फरिश्ता आता हुआ नजर आते हैं। तवज्जो करना, अब इन दोनों का आपस के अंदर टकराव होने, ये इससे पूछते हैं नीचे वाले से, कहां जा रहे हो? मैं अल्लाह के दरबार में जा रहा हूं। क्या लेने जा रहे हो? जमीन पर ना एक अल्लाह के बंदे ने बड़े दिल के साथ, बड़े इखलास के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े सिद्के दिल के साथ कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे रब को उसका एक कलमा पढ़ना इतना पसंद आया ना, मेरे रब ने उसको गिफ्ट पैक बनाया है, मेरे रब ने उसको पैक करवा के मुझे दिया कि इसको लेके जमीन से जल्दी से मेरे पास आसमानों पे आ जा। तो मैं ये वो लेके जा रहा हूं, अल्लाह ने ड्यूटी लगाई है, मैं वो लेके जा रहा हूं। अच्छा, उससे पूछता तू कहां जा रहा है? वो कहता अच्छा तुझे गिफ्ट पैक लेके आ रहे हैं ना, जब मेरे रब ने तुझे हुक्म दिया था ना कि वो कलमा मोहब्बत से उसको पैक करके मेरे पास ले, उसी वक्त मेरे रब ने मुझे कहा था, मुझे उसका कलमा पढ़ना इतना पसंद आया, जाओ मगफिरत का परवाना मेरे पास से ले जाओ और उसको मगफिरत का परवाना सुना दो। जाके कह दो कि तेरे रब ने तुझे गुनाहों से माफ कर दिया है। जुबान से निकला हुआ कलमा, इसकी इतनी ज्यादा अहमियत है। इसलिए तो कहा जाता है ना, अपनी जुबान से कोशिश करें किसी को तकलीफ ना पहुंचे, किसी का दिल ना तोड़े। अरबी का शेर है, जरा हाथ सीनानी लहल तयाम वला यल्ता मुमा जरहल लिसान। तीर और तलवार के जो जख्म होते हैं ना, मिट जाते हैं। आपके बदन के ऊपर किसी ने छुरी से काट लगा दी ना, मिट जाएगी। आपको जख्म लगा, मिट जाएगा। लेकिन जो जुबान का जख्म होता है ना, दिल चीर के रख देते हैं। कहा नहीं आता हमें, उस फलां ने मेरे ऐसे जुमला कहा था ना, आज तक यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे आज तक दर्द होता है जब मैं उसकी बात सोचता हूं। हालांकि जुबान से जुमला निकल, जुबान से जुमला ही तो होता है। एक गैर महरम अजनबिया औरत होती है और उस अजनबिया औरत को सजा के बना के आपके लिए बिठाया जाता है। आप बैंड बाजे के साथ गैर शरई तमाम के तमाम मामलात करते हुए 100 बंदों को ले जाकर के उनके घर में जाते हैं। फिर मोहल्ले के मौलवी साहब को बुलाया जाते हैं। मौलवी साहब क्या करता है, रस्सियों से तो नहीं ना बांधते, एक ही बात पूछते हैं, फला इब्ने फला, फला की बेटी फला के साथ आपके अकद में दे रहा हूं, कबूल है? हमने जुबान से कहा कबूल है। बस जुमला ही तो बोला ना, उस जुमले के बोलने के साथ उसका अकद आपके साथ ऐसा जुड़ गया। अगर बावफा है, अगर बाहया है, अगर बाप ने तरबियत अच्छी की है, अगर बाप ने उसको दीन समझाया, अगर बाप ने उसको बताया कि बेटा जिसके निकाह के अंदर तू जा रही है ना, पैगंबर के फरमान के मुताबिक तेरा मजाजी खुदा है, ये तेरा खानी में मर जाना, इसके घर को छोड़ के नहीं भागना। फिर वो हक निभाती है, सारी जिंदगी इस एक जुमले की वजह से जुड़ी रहती है। अपने हकीकी रिश्तेदारों को छोड़ देगी। अमी खुशी पे अगर खामिद ने कह दिया ना, वो अगर अपने सक्के भाई के घर गई तो मेरे साथ तेरा ताल्लुक नहीं,
सगे हकीकी भाई को छोड़ दिया, खाविंद को नहीं छोड़ा। क्यों? कोई रस्सी तो नहीं थी ना, सिर्फ एक जुबान का जुमला था जिसके साथ मिली हुई थी। और यही जुमला होते कि निकाह के अंदर बैठे हुए गपशप के अंदर भी कह दिया, मजाक में भी कह दिया, अंति तालिकुन, मैं तुझे तलाक दे रहा हूं फारिग, अब जहां मर्जी चला जाए, जो मर्जी कर ले फारिग। तो मेरे दोस्तों, ये जुबान से निकला हुआ जुमला मैं क्यों जिक्र कर रहा हूं? बहुत सारे लोग मजाक करने के आदी होते हैं, मजाक मजाक में ऐसे जुमले बोल जाते हैं कि जिनके ऊपर सराहतन कुफ्र का फतवा लगता है, जिनके ऊपर सराहतन, और वो मजाक में बोल रहे हैं। मजाक में कह रहे थे, आप किसी से पूछे ना, जनाब आपका घर कहां है, कितना राने, कैसे हाफिज खालिद साहब, ऐसे जुमले बाजार में बोलते नहीं है, ओ मेरा घर खुदा दे पिछवाड़े, नऊज़ बिल्लाह, ये सरा की जुबान हमारे सारे, ओ मेरा घर उठे खुदा दे पिछवाड़े। क्या मतलब तूने खुदा के लिए जिहद को मान लिया? क्या मतलब तूने खुदा के लिए जिस्म को मान लिया? क्या मतलब तू खुदा के ऊपर? ये जुमला मजाक के तौर पे, नकले कुफ्र, कुफ्र नबाज, बहुत सारे जुमले ऐसे बोले जाते हैं कि जिनकी वजह से सरातन कुफ्र। और ये ना समझा करें कि मौलवी ने कुफ्र लगा दिया, नहीं, मौलवी नहीं लगाता, मौलवी सिर्फ बताते हैं, ये सिर्फ मामला कुफ्र तक नहीं रहता। ऐसा जुमला आपने तो मजाक में बोले, आप ईमान से खारिज हुए, ईमान से खारिज हुए, निकाह से फारिग हो गए, निकाह से फारिग हो गए, फिर बीवी के साथ रह रहे हैं, जिनाबे वाला क्या बनेगा? अब उसके करीब जाएंगे, जिना है, अब आपकी वो बीवी मनकुआ नहीं रही है और आप सारी जिंदगी उसके साथ रहे, किया तो मजाक ही है। अल्लाह भी फरमाता फल अमहा फुजूरहा व तक़वाहा मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीब। कोई भी बंदा जुबान से जो लफ्ज बोलता है वो लफ्ज क्या होता है? मेरे रब के सामने, रब के निगरानों के सामने महफूज होते हैं। इसलिए अपनी जुबान से किसी का दिल न दुखाएं, इस जुबान के ऊपर मिठास पैदा करने की कोशिश करें। कोई परेशान हाल आपके सामने आ जाए, आपसे मशवरा करने के लिए, बाज लोगों की आदत ऐसे होती है दूसरों की परेशानियों के साथ खेलना। किसी ने आके अगर कोई परेशानी शेयर कर भी दी ना, तो यार मेरे साथ जिंदगी में ये मामला चल रहा है, परेशानी है, समझ नहीं आ रही, तो अगला बंदा उसके साथ मजाक करना शुरू कर दे, खेलना शुरू कर देता है। ये बड़ा गलत तरीका है। क्या पता आपको वो अच्छा समझ के अपना खैर खा समझ के आया था और आपने उसकी परेशानी के साथ खिलवाड़ शुरू किया, उसने बात को संजीदा लिया और संजीदा लेके दिमाग पे बिठा गए, चलती हुई नहर के अंदर जाके छलांग लगा दी। और जब चलती हुई नहर के अंदर जाके छलांग लगा दी, वो अपनी जान से गया और जान से जाने का सबब आपकी जुबान से निकलने वाला जुमला बना। हमेशा किसी की जिंदगी की उम्मीद बनना चाहिए, हमेशा किसी की नेकी का सबब बनना चाहिए, हमेशा किसी की अच्छाई का रास्ता दिखाने वाला। पैगंबर ने फरमाया ना, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अद्दालु इलल खैरि कफाइलिही, नेकी का रास्ता दिखाने वाला, अच्छाई की उम्मीद दिलाने वाला, मोहब्बतों का पैगाम देने वाला, इसके लिए भी वैसा ही अजर होगा जैसा कि नेकी करने वाले के लिए है। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, ये बहुत सारे मामला, कल भी एक आपके शहर के अंदर नौजवान ने छलांग लगाई है, पता नहीं खुदकुशी की है, क्या की है, वो तो ताकीक करने वाले इदारे करें। नौजवान आदमी नहर के अंदर अगर छलांग लगा ले तो क्या मतलब समझा जा सकता है इसका? जिसने अभी जिंदगी में करना कुछ था। एक तो है मौत अल्लाह की तरफ से आनी है, वो तो पक्की सी बात है, हमारा यकीन है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। एक बाजार सबब भी तो है ना यार, वो बाजार से वो दिल में टूटा होगा, किसी बात पे हारा होगा, किसी से जाके अपनी परेशानी, ऐसे तो बंदे को अपने कैसा दोस्त रखना चाहिए कि कम अज कम जाके परेशानी के आलम में उसके कंधे पे सर रख के रो तो सके ना। हमें ये ऐसा अखलाक अपनाना चाहिए कि हमारे साथ चलने वाला कम अज कम अपनी जिंदगी की परेशानी आगे खुल के हमें बता तो सके ना, उसे पता तो हो कि ये मेरा मुखलिस है, मैं जाके इसके साथ बात करूंगा तो अच्छा मशवरा देगा। उसको ये अगर भरोसा नहीं है ना, तो बहुत सारी जिंदगियां ऐसे अजाब बन जाती है। अभी साल नहीं गुजरा, पिछले साल इसी मिंबर पे मैंने आपको बैठ के बताया, 2-3 लड़कों ने, नौजवान ने यहाँ पे पिस्टल रखा था और फायर मारा था। अभी पिछले साल की बात है, उससे पिछले साल भी इन्हीं दिनों में गालिबन इस तरह के वाकयात हुए। अभी कल भी एक नौजवान की पता नहीं अभी तक लाश मिली है या नहीं मिली। इस तरह के मामला अगर हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों गैर महसूस अंदाज में कसूरवार हम भी होते हैं। कहीं ना कहीं मामला हमारे भी हैं। हमारा ताल्लुक वाला है तो हमने उसका हौसला क्यों नहीं बने, हमारे जानने वाला था तो हमने उसके दिल के अंदर नई उम्मीद पैदा क्यों नहीं की, हमने उसके दिल के अंदर मोहब्बत के जज्बात क्यों नहीं जगाए, हमने उसकी परेशानी को सुना क्यों नहीं। हम अपनी जिंदगी के अंदर इतने मगन हो गए कि कोई हमें परेशानी सुनाने के लिए और हमारे पास टाइम भी ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी जिंदगी को मोहब्बतों वाला, आसानियों वाला बने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत मुआज
रजी अल्लाह तआला अन्हु यमन का गवर्नर बना के मेरे आका उन्हें भेज रहे, और यमन का गवर्नर बनाकर जब भेज रहे तो हजरत मुआद, ये उन्हीं का वाकया है ना, मेरे आका मदीना मुनव्वरा से निकले थे, उनको जब दूर लेकर के, मैं पूरा वाकया नहीं सुनाता, अभी टाइम नहीं, मेरे आका ने उन्हें बताया था, ऐ मुआज इस साल आप जा रहे हो, मुमकिन है जब आप वापिस आओ तो मुझे ना देख सको। ये वही सहाबी है जिनको मेरे पैगंबर ने फरमाया था, ऐ मुआज मुमकिन है जब आप वापिस आओ तो मुझे नहीं बल्कि मेरी कब्र मुबारक की जियारत करो, लेकिन मुआज याद रखना, तुम्हें जिस मिशन और दीन के लिए भेज रहा हूं ना, तो उस मिशन और दीन को मुकम्मल करके आना है। वो पूरा वाकया में अगर आपको सुनो, खुदा की कसम बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये जरा उनसे पूछो ना जो 10 दिन 20 दिन मदीना मुनव्वरा में रह के आ रहे, पैगंबर के रोज़े पर 2 मरतबा 4 मरतबा 10 मरतबा सलाम पेश करके जब वहां से जुदा हो रहे, उसके जुदा होते वक्त उसके जज्बात क्या होते हैं, जो रोजे से जुदा होते वक्त रो रहे, जो पैगंबर से जुदा हो रहे और पैगंबर की जुबान से जुमला भी सुन रहे, ऐ मुआज मुमकिन है जब तुम वापिस आओगे तो मेरी जियारत नहीं कर पाओगे, दिल पे क्या गुजर रही होगी। लेकिन फरमाते आखिरी नसीहत, हजरत मुआज फरमाते या रसूलल्लाह मुझे बताए, मैं जा रहा हूं, इतना अहम काम है, सारा कुछ आपने समझा दिया, आखिरी नसीहत तो बता देते हैं। आका ने फरमाया यस्सिरू वला तुअस्सिरू बश्शिरू वला तुनफ्फिरू, जाके आसानियां पैदा करना, मुश्किलात ना पैदा करना, खुशखबरियां देना, नफरतें न पैदा करना। आखिरी नसीहत उस सहाबी को भी ये दी। मैं भी ये दरखास्त करूं अपनी जुबान से अच्छाइयां दे, आसानियां बांटें, मुश्किलात और परेशानियों से खुद भी दूर रहें और दूसरों को भी बचाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला समझने की तौफीक